يا حبيبي يا محمد رضي الله تعالى ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لجميع أزواجه وذريته وجميع صحبه وقرابه إلى الله جميع الأنبياء والمرسلين من الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمهندسين والقراء والمفسرين وسائر السلوك المعاقبين وإلى الله جميع الأولياء كالمشارق الأرض ومغاربها وإلى الله جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ومدرسنا ولجميع جداتنا ولجداتنا جميع قرابتنا جميع والدينا جميع أولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من أرواح أمنا سيدة خديجة بنت خويلد وإلى سيدنا أبو بكر بن الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدنا الحسن والحسين وإلى سيدنا فاطمة الزهراء وإلى سيدنا علي والإمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري وإلى الإمام الشافعي السبت وإلى الإمام زنيد البغدادي وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى الإمام أبو الحسن الأشعري وإلى الإمام أبو منصور الماتريدي وإلى الإمام فخر الرازي وإلى الإمام السنوسي وإلى حجة الإسلام أبو حبيب محمد بن محمد الغزالي وإلى السلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي إبراهيم الخلوتي وسيدي محمد سلمان المدني وسيدي محمد أرسل من عبد الأكرم بن البجري وسيدي عبد الله البجري وسيدي محمد بن عمر البجري وسيدي زين الدين السوقوي وسيدي علي بن عبد الله البجري وسيدي محمد سلمان عبد الله البجري Sultan Mulia Al-Banjari Wasi Muhammad Syekh Al-Banjari Wasi Muhammad Al-Widi Salih Mahfuz Al-Banjari Wasi Zakaria Al-Banjari Wasi Ismail Al-Banjari Wasi Muhammad Hafiz Al-Banjari Wasi Muhammad Abdul Al-Banjari Wasi Abdul Hamid Abdul Samad Abdul Abdul Jalil Al-Banjari Wasi Abdul Samad Al-Banjari Wasi Abdul Wahab Al-Banjari Wasi Abdul Samad Al-Banjari Wasi Abdul Hamid Al-Banjari Wasi Zaid Al-Ilmi Al-Banjari Wasi Kashful Anwar Al-Banjari Wasi Sa'adat Arif Al-Banjari Wasi Muhammad Zaid bin Abdul Ghani Al-Banjari Jami'a Syekhana Mu'addamina Ustadina Mudarisina Jami'a Jadadina Jadatina Walijana Qarabatina Jami'a Alidina Jami'a Auladina Jami'a Mu'minin wal Mu'minat Wal Muslimin wal Muslimat Syekhun Lillah Lana wa lahu Al-Fatihah Alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين وبعد الداخلين رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala At-Tawwab. At-Tawwab adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-80. At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Maksudnya yaitu
Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mempermudah bagi hambanya sebab untuk bertaubat. Jadi taubat itu Tuhan yang maulah kemudahan lawan hamba untuk bertaubat lawan sidin. Dan dia pula sidin pulang nih nang memberikan taufik kepada mereka untuk menghasilkan taubat. Allah nang maulah kemudahan lawan si hamba tadi untuk bertaubat. Allah juga nang memberi taufik lawan hamba tadi untuk bertaubat. Dan dia pula nang menerima taubat itu dari mereka, serta dia pula nang membalas mereka atas taubat yang mereka lakukan itu komplit nih. Nah, sidin nang memudahkan hamba untuk bertaubat, sidin juga nang menolongi hamba itu untuk menghasilkan taubat, sidin pula nang menerima taubat, serta sidin pula nang memberi balasan lawan hambanya yang bertaubat. Nah, pada keempatnya nih sidin, makanya sidin bakalan tawab. Ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya tawab, karena keempatnya nih sidin ke ini. Nah, banyak hikayat tentang bagaimana seseorang taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebab kepada seseorang yang asalnya ahli maksiat kepada Allah nih. Nah, menjadi orang yang berbakti kepadanya setelah mendapat petunjuk untuk bertaubat. Hikayat yang masyhur yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali yaitu adalah Utbatul Ghulam. Nah, siapa Utbatul Ghulam ini? Seorang pemuda yang asalnya suka berbuat kerusakan dengan berjudi, minum arak dan berbagai maksiat. Nah, komplit juga nih Utbatul Ghulam ini. Nah, sewaktu Utbatul Ghulam kebetulan lewat di satu masjid, dia mendengar ceramah. Dengar ceramah. Nang waktu itu nang berceramah adalah Imamul Hasanul Basri. Nah, rahimahullahu ta'ala. Begitu mendengar ceramah dengan tidak sengaja itu, nah, jadi orang itu dapat petunjuk salilibasan aja. Dengar kisah, dengar ceramah. Nah, ada bersengaja juga apa yang didengarnya ini membuat ia sangat ketakutan dan akhirnya ia pingsan. Nah, Utbatul Ghulam ini, nah, saking ujar kita tuh menancap pada dalam dada ceramahnya Imam Hasanul Basri ini. Nah, karena ceramah tuh bidainya terbitnya dari batin, dari hati. Nah, maka ini akan sampai ke hati. Tapi bila ceramah itu terbitnya dari otak, sampai di otak aja. Nah, bila ceramah itu terbit dari hafalan, maka tidak ada jadi hasil. Tapi bila ceramah itu terbit dari hati, maka itu akan sampai ke lorong hati. Maksudnya apa? Apapun yang dikisah, apapun yang diceramahkan, apapun yang dipandir itu, jangan merasa itu pemandiran sholat, apalagi merasa ilmu pengetahuan sholat. Ini pasti sudah ada memberi bekas efek yang positif lawan orang namanya. Artinya ada orang berenang melibas saja, ada efek gampang apa. Nah, itu dikarenakan ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Mesti, nah, sumbernya ini dari cahaya, bukan dari zulmah, dari kegelapan. Kalau hatinya bercahaya, apa yang ingin sampaikan dari sumber cahaya ini, maka ini akan
menyinari hati orang nang gelap tadi. Jadi memang hakikatnya, hakikatlah kita belajar itu hakikatnya kita belajar lawan baginda Rasulullah. Karena Rasulullah itu pernah bersabda, innama bu'istu lil mu'allim. Aku ini ujar Rasulullah diutus untuk jadi mu'allim. Mu'allim itu bahasa kita guru nang malajari, guru nang membimbing. Kalau Rasulullah hakikatnya jadi mu'allim, siapapun yang dapat bimbingan, siapapun yang dapat pelajaran, siapapun yang mendengar ilmu pengetahuan, itu hakikatnya mu'allimnya adalah Rasulullah. Maka disitulah disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu, guru itu khalifatul rasul. Tahu deh khalifah? Arti khalifah itu bahasa kita geganti. Nah kalau ini geganti, maka nang disampaikan itu apa nang dimandatkan oleh nang mengganti, nang menyuruh mengganti tadi. Contoh sederhana aja kita. Nah misal biasanya kita mengundang seorang pemimpin. Kalau pemimpin itu kadang-kadang datang kepada undangan kita, pemimpin itu akan mengutus khalifahnya, mengutus asistennya, mengutus wakilnya. Maka asistennya ini kada mau berpandir atas pandirannya, tapi berpandirinya atas siapa nang menjadi mewakilkan lawannya. Maka dikonseplah dengan rapi dan teliti apa-apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin yang akan memberikan sebuah sambutan. Misalnya bupati, gubernur. Jadi asisten ini membacakan aja sambutan bupati. Asisten ini membacakan aja sambutan gubernur, bukan sambutan asisten. Nah cuma orang yang mendengar itu seolah mendengar sambutan gubernur, sambutan bupati. Gitu kan. Nang jadi masalah ini asisten ini pangling rasa jadi bupati. Nah ini kamu. Asisten ini pangling rasa jadi gubernur. Nah ini nang merusak nih. Nah khalifahnya Rasul, kalau seorang guru itu merasakan bahwasanya ilmu yang diajarkan ini ilmu Rasulullah, nama ajari pun adalah Rasulullah, nah maka itulah yang akan jadi hudan linnas, jadi petunjuk lawan manusia. Nah karena ini ilmu Nabi, yang diajarkan ini ilmu Rasulullah, yang mengajarkan ini bukan merasa jadi pengajar, tapi merasa jadi wakil pengajar. Maka inilah yang jadi nur, inilah yang jadi huda, inilah yang jadi petunjuk. Nah ini yang masuk ke lorong hati itu. Nah kenapa? Karena terbit dari nur. Rasulullah itu nurun ala nurin. Qad ja'akum minallahi nur, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Qad ja'akum minallahi nur. Nur itu ya Nabi Muhammad. Kalau ilmu itu nur, maka nur itu ya Nabi Muhammad. Maka siapa yang dapat nur, siapa yang merasakan nur Nabi Muhammad, maka itulah yang jadi petunjuk dalam kehidupan dirinya. Jadi orang yang duduk sama jenis dengan guru, orang yang duduk sama jenis dengan ulama, orang yang duduk sama jenis dengan khalifahnya Rasul, itu disebut oleh Nabi, man jalasa aliman pakaian nama jalasani. Siapa yang duduk sama dudukan dengan aku, sama dudukan lawan orang alim, pakaian nama seolahnya duduk sama dudukan lawan aku. Man nazara wajhal aliman pakaian nama nazara wajhi. Siapa yang memandang wajahnya orang alim, seolahnya memandang akan wajahku. Man tasafaha aliman, siapa yang bertasafahah
bersalaman lawan orang alim pakaan nama tasafahani. Nah seolahnya bersalaman lawan diaku. Disitulah ulama memadahkan an-nadhru liwajhil alim ibadah. Memandangmu hanya orang alim itu ibadah. Nah itulah disebut majelis Rasulullah. Nah artinya di mana ada ilmu agama diajarkan, ilmu yang 3 macam ini jangan salah juga lah. Ilmunya yang 3 ini. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Nah bila nang di majelis itu nang dikesah, nang dipandir, nang diajarkan adalah ilmu nang 3 ini. Nah itulah yang disebut majelisnya Rasulullah. Kalau pandirnya keluar dari benang 3 ini, lain majelis Rasulullah bisa sih. Paham lagi kan? Jadi di mana aja majelis Rasulullah itu ada. Nah, misalnya di kampung ada pengajian, ada bacaan maulid, ada tahlilan, nah, ada haulan, ada pengajian, ada salawatan, itu majelis Rasulullah. Cuma kita ini nggak ada merasa. Nah, ada Rasulullah itu ada di mana? Mana? Sewaktu Utbatul Gulam kebetulan lewat di satu masjid, ia mendengar ceramah. Nah, waktu itu berceramah adalah Imam Hasanul Basri rahimahullah. Begitu mendengar ceramah dengan tidak sengaja itu, apa yang didengarnya ini membuat ia sangat ketakutan dan akhirnya pingsan Utbatul Gulam. Tidak disadarkan diri, kada sadar lagi dirinya. Setelah Utbatul Gulam sadar, ia datang kepada Al-Imam Hasanul Basri dan berkata ia, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengampuni dosa-dosaku yang saking banyaknya? Nah, jangan merasa kada berdosa lah. Kita tuh mesti merasa dosa kita ini saking banyaknya. Jadi kada koler bertaubat. Misalnya aku sangat ada gawi dosa hari. Nah ini rasa kada berdosa. Nah jangan kayak ini. Hati itu rasa banyak banget dosa. Jawab Imam Hasan al-Basri dalam Utbatul Gulam, Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun meskipun lebih banyak daripada dosa-dosa yang engkau lakukan. Asal engkau benar-benar bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni. Nah, mbak tonton pengajian kita Mbak Isa sembahyang Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mendengar demikian itu, Utbatul Gulam kembali pingsan. 2 kali pingsan sini. Pingsan pertama karena mendengar betapa pedihnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang durjana, yang penuh berlumur maksiat kepada Tuhannya. Sedangkan pingsannya yang kedua karena betapa cintanya ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan. Begitu sadar dari pingsannya, Utbatul Gulam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, ya Allah, jika engkau telah menerima taubatku, engkau ampuni dosa-dosaku, maka muliakanlah aku dengan paham dan hafal, sehingga aku hafal tiap yang aku dengar daripada ilmu dan Al-Quran. Wahai Tuhanku, muliakanlah aku dengan suara yang lembut, sehingga siapa-siapa yang mendengar bacaanku akan luluh hatinya sekalipun ia keras hati. Wahai Tuhanku, muliakan aku dengan rezeki yang halal dari jalan yang tiada disangka-sangka. Ini adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh seorang hamba yang baru taubat atau kembali kepada ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu ia mendengar akan ilmu, ia hafal,
mendengar Al-Quran, ia hafal. Kalau ia nang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendengar menangis karena kelembutan suara Utbatul Ghulam. Dan pula tiap hari di muka rumah beliau selalu tersedia makanan sampai beliau wafat. Asal bujur, siapa aja nih orangnya? Nah, ini contoh Utbatul Ghulam asal bujur bertaubat diberi oleh Allah. Apa nanya pinta kabul. Nah, hanya bertaubat tapi taubatnya bujur, taubat nasuha. Saben hari diberi rezeki. Nang kadang ngalih-ngalih, nang kadang sangka-sangka teh. Di rumah ndak ada makanan, ada mencari-cari ke mana-mana, bawa masak ada juga. Ya ada aja langsung makan. Allah mengabulkan permintaan Utbatul Ghulam ini setelah ia benar-benar taubat kepada Allah. Sabda Rasulullah SAW yang artinya orang yang taubat itu adalah kekasih Allah. Orang yang taubat itu kekasih Allah. Kalau orang yang sudah dikasihi oleh Allah, ia minta apa saja kepada Allah akan dikabulkan. Seyugianya kita juga demikian. Jika ingin berdoa kepada Allah, sebaiknya diawali dengan taubat. Kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan sebab-sebab untuk taubat, dan dia pula yang memberi taufik kepada seseorang untuk bertaubat. Nabi Adam alaihissalam, setelah beliau diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuluh-puluh tahun beliau tidak berani menoleh ke langit karena kesalahannya. Dihikayatkan, andaikan air mata seluruh manusia dikumpulkan, maka lebih banyak air mata yang pernah tumpah dari Nabi Daud alaihissalam. Nih Nabi Daud sorangan aja nangis sidin tak kumpulakan banyak mata manusia seduniaan. Nah, yang pernah tak keluar di biji mata, nah itu masih banyak banyak mata Nabi Daud menangis. Nah, dan andai kata air mata seluruh manusia dan air mata Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam, nah, dikumpulkan lebih banyak air mata Nabi Adam alaihissalam. Tadi kan seluruh banyu mata yang pernah keluar kumpulakan, itu masih banyak banyu mata Nabi Daud. Banyu mata Nabi Daud pulang kumpulakan non banyu mata orang yang pernah menangis di dunia ini. Nah, ini masih banyak banyu mata Nabi Adam karena menyesali peristiwa yang pernah terjadi pada diri beliau. Sekali ya kalau Nabi Adam tuh kelirunya tuh, nah kelirunya melanggar. Nah, Sidin menganggap itu kesalahan, padahal keliru. Kan keliru itu bukan berarti atas salah. Nah, bukan berarti jadi dosa atau kesalahan. Cuma orang nang baik itu orang yang merasa keliru. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengucap beberapa kalimat. Setelah Nabi Adam alaihissalam mendapat taufik untuk membaca beberapa kalimat itu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubat Nabi Adam alaihissalam. Menurut sebagian ulama, kalimat-kalimat itu ialah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Udah tahun yang ini jangan ditinggal doanya. Nah, 24 jam tuh ada udah baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, wahai Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni dan tidak mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.
khasirin, orang-orang yang rugi. Setelah Nabi Adam alaihissalam mengucap kalimat-kalimat itu, Allah terima taubat Nabi Adam alaihissalam. Orang yang beriman dengan nama Allah At-Tawwab, akhlaknya ialah bahwa ia taubat kepada Allah serta melazimkannya. Sabda Rasulullah SAW, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfarlah, bahwasanya aku taubat 100 kali sehari. Menurut ahli tafsir, Rasulullah SAW taubat bukan taubat dari dosa, karena beliau sudah dijamin diampuni, melainkan beliau semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk taubat, dan beliau adalah penghulunya orang-orang beriman. Taubat terdiri dari 3 perkara. Pertama ilmu, kedua keadaan, dan yang ketiga adalah amal. Maksud ilmu di sini ialah pengetahuan bahwa satu dosa itu akan mendatangkan murka Allah. Ini harus tahu dulu kita. Sabuting dosa itu mendatangkan marahnya Allah, murkanya Allah, ghadabnya Allah. Sebuting dosa aja. Ini harus tahu kita dulu. Nah, ilmunya nih kita tahu bahwa sabuting dosa itu mendatangkan kemurkaan Allah, dan menjauhkan dari surga serta mendekatkan kepada neraka. Sabuting dosa menjadikan Allah murka, menjauhkan aku nih dari surga. Sabuting dosa nih memarakakan aku lawan neraka. Nah, juga membuat sedih Rasulullah SAW. Nah, juga membuat sedih Rasulullah SAW serta ibu bapak yang ada di dalam kubur, dan juga dapat mempersempit rezeki serta mendatangkan duka cita. Satu dosa ini nang kugawi ini maulah sakit hati kuitan dalam kubur. Sebuting dosa aja. Nah, hari ini kita melakukan dosa, satu dosa aja di hati kuitan kita. Andai kita ini ditamuakan, dilihatkan rohani orang tua kita dalam kubur, pasti mereka sedih. Kenapa? Anaknya berlaku dosa. Sebuting aja, apalagi berpuluh-puluh, apalagi pada 200, apalagi yang ada kehitungan. Yang kedua, dosa ini mempersempit rezeki. Ya pinangalih, pinasungsep rezeki. Nimunnya tahun nangka ini pas segera bertaubat. Tahun nangka ini pacang menyakiti kuitan di dalam kubur, kadang hendak kada belambat bertaubat tuh. Dan kenapa? Aku nih pacang memberikan kesedihan lawan kuitan di dalam kubur. Dan setiap orang yang melakukan dosa, nah itu pasti diberi oleh Allah duka cita. Nah, duka cita. Jadi kenapa aku nih kada bampihan duka cita? Introspeksi diri. Jangan kita tuh merasa bujur aja, jangan merasa ada salah aja. Kayaknya kada mau kita neng itulah kada aku nih apa aja, kada mau nyaman, pikiran temu nyaman, hati kada mau tenang, sedih aja, gelisah aja, berduka aja hati ini. Ada bahagianya lalu. Kenapa sebabnya? Dosa tuh. Karena keterbatasan pengetahuan hingga kita kada mengetahui bahwasanya ada perilaku dosa yang kita perbuat, yang kita menganggap itu bukan dosa. Nah, ini karena kebodohan kita. Nah, karena kita menganggap ini lain dosa, ini lain dosa, ini lain dosa. Kita anggap itu sebuah kebenaran, padahal itu dosa di sisi Allah. Inilah yang menjadikan duka cita yang berkepanjangan dalam kehidupan kita. Kenapa kita ini sempit di dalam penghidupan? Ya karena dosa itu tadi yang kita perbuat. Jadi mun sudah tahu nangka ini, aku ni na magawi sebuting dosa, Allah marah lawan aku. Nah, Allah gadab lawan aku. Sebuting aja aku menggawi dosa, ini menjauhkan aku dari surga. Sebuting aja aku menggawi dosa ini, maulah aku berparak lawan neraka, parak banget dan aku neraka. Sebuting aja aku menggawi dosa, maka maulah kesedihan di dalam kubur kuitanku.
Sebutingnya aja aku menggawe dosa, maka ini maulah sempit rezekiku. Sebutingnya aja aku menggawe dosa, ini maulah duka cita di dalam hati. Maka ketika kita diberi pengetahuan oleh Tuhan seperti ini, maka kadada koler lagi kita bertaubat dengan segera. Setelah kita tahu bahwa bahaya dan akibat dosa, dengan memikirkan itu, maka akan timbul perasaan sedih dalam hati karena pernah melakukan dosa. Rasa sedih dinamakan hal atau keadaan yang mendorong untuk melakukan taubat. Dan tindakan kita yang demikian itu disebut amal atau tindakan. Orang yang tidak mau taubat dari dosa, ia adalah orang yang zalim. Orang zalim yang mau taubat nih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang zalim, sebagaimana yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan barang siapa yang tidak taubat, maka mereka adalah orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang zalim. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada seseorang, maka ketahuilah bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang zalim. Bahwasanya orang-orang zalim bagi mereka siksa yang pedih. Begitulah akibat orang-orang yang melakukan dosa dan sampai sekarang belum taubat terhadap dosa-dosanya. Kata ulama, taubat itu lebih sulit daripada meninggalkan dosa. Taubat ini lebih ngalih daripada meninggalkan dosa. Sebab orang yang pernah menikmati bagaimana riba, bagaimana rasanya arak, atau bagaimana rasanya pernah melakukan zina dan lain-lain dosa tuh. Sangat sulit baginya meninggalkan semua itu. Ya, orang yang pernah nangka ini, orang sudah tamakan riba, udah menikmati duit anak tuh, nyaman kalau pinjam makan 10 juta diberi orang 3 juta, berjanji pulang nyawang pada merinda 3 juta, udah ada yang jami nyaman nangka ini, bercari apa kada, rugi kada dah. Nah, memberdagang palu liir dulu yang ini tawarakan dulu orang, nah kayak ini. Nah, akhirnya ada yang kada menukar, ada menukar juga, ujung udah 45 juta, ujungan 100-200. Nah, ya Allah dah. Nah, imbah itu menang ini pinjami 10 juta aja. Menakon main jami ndak lebihi kena ndak beri nyawa. Nah, berapa? 2 juta, 3 juta, nyaman benar. Besi 200 juta. Berapa kali? 2 juta kali 20. 2 juta kali 20, 2 juta kali 20, ya Allah. Namanya 100 juta. 2 juta kali 10 berapa duitnya? 20 juta udah. Namanya 200 juta kali 2 nih. Nah, 10 juta minjem bayar 12 juta. 2 juta ujung mah anak akan. Ada ujung menggawi bar. Nah, nyaman gak dah? 200 juta jadi 240 juta. Hah? Misalnya nih tempo waktu 3 bulan 200 juta jadi 240. Duduk manis saja. Orang yang sudah terbiasa memakan riba nang kayak ini ngalih bener mampinya. Kenapa? Instan. Begawi apa kada jadi duit. Dah nak makanya orang berdagang, bapak berjualan itu aja. Besok kan buka, tunggui, baik ada nama nukar, mungkin ada, lonjok ikut telonjok. Baik nang kayak ini aja nyaman. Datang orang pinjami duit aku, berapa? 50 juta, nilah, belinya ikan mana kena, pan jadi 60, jadi 3 bulan 60 lah, sanggup pada, go, nah, tanda tangan, nah, jaminannya apa? Nah, 3 bulan ngaran orang, ampun orang jaminannya tak banyak pada yang diinjam, cari akan orang bayar 60 juta padahal gua utang 50 aja. Ini orang terbiasa sudah dengan kakak ini gawian nih nang riba nang kayak ini nih. Nah, mun orang sudah terbiasa nang riba nang kayak ini, coba bayangkan mun sambat samiliar bisi duit di anak-anak akannya nang kayak ini. Nah, setahun jadi 2 miliaran ini.
Peternak, ternak duit. Nah terbiasa orang di nangka ini ngalih bertaubat. Atau orang nang pernah rasanya mengkonsumsi nang memabukkan, pernah merasakan arak, pernah merasakan khamar, pernah merasakan sabu, mahayal sampai ke atas langit kawah, begawi koler, imbah tabangun, imbah sadar, nah imbah ampih sakau kah? Sakau kah ngernya? Sakau kah? Nah ampih sakau, mau kinya batuntung makan kanyang parut mau kepalanya, kenapa? Hendak pulang sakau, lalu berusaha kayak apa caranya untuk mendapatkan itu, jual harta, nah berhutang sana sini, bahkan ujungnya inya bisa menipu, inya bisa merampok, inya bisa merampas ampun orang demi mendapatkan keinginan inya untuk mau kau mahayal sampai ke atas langit. Maka kada buku berikan di atas langit aja begana. Nah jadi saking anunya tuh hayalannya sampai asalnya asa bahagia ngalih benar mampihi orang nang kecanduan nang ini. Tadi ini kecanduan narkotika, kecanduan arak, kecanduan khamar. Nah orang kebiasaan sudah nang ini. Nah atau orang ini apa? Orang ini pernah melakukan zina, nyaman pun seorang tapi nyaman, menukar nyaman pun orang nyaman ini ngaran bezina nyaman orang nang tak kebiasaan nangka ini mengalih benar. Nah di rumah dipakainya, di luar bertukar, di luar bercari. Ini kebiasaan nangka ini ngalih benar mampihinya dosa aja nih. Nah sangat sulit baginya meninggalkan suatu itu. Sedangkan taubat mesti menyesali dan sakit hati karena pernah melakukan dosa-dosa itu. Orang bertaubat tuh mesti menyesali dan sakit hati pernah melakukan gawian dosa itu. Nah karena kita disuruh sedemikian rupa supaya mampu merasakan bahwa dosa itu adalah pahit dan racun yang membahayakan. Disuruh nang kainin kita ada ngalih bener lah. Nah, keimanan kita kepada taat tawab menuntut kita juga untuk menerima keuzuran dan permintaan maaf dari orang-orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Baik itu rakyatnya, baik itu kawannya, baik itu kenalannya atau rekan kerjanya. Banyak orang yang zalim melawan di kita. Banyak orang yang beraniaya lawan di kita. Banyak orang yang mengkhianati akan di kita. Ini barat nih beri maaf orang nang kayak ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan menerima taubat orang-orang yang meminta ampun kepadanya. Allah memaafkan aja. Kenapa kita nang tidak pernah memberikan rezeki kepada orang lain, nang tidak menciptakannya, tidak bisa memaafkan orang-orang yang meminta ampun pada kita. Kayak itu aja kita. Kita ini mau ulahinya kadang, ya beri makaninya kadang. Tuhan aja nang mau ulahinya, nang menjamin rezekinya, walaupun berdurhaka lawannya, tetap aja diberinya rezeki. Walaupun nang bermaksiat lawan dirinya, tetap aja beri rezeki. Pang minta ampun, dia ampuni Allah Ta'ala aja. Nah kita ini siapa? Kayak itu aja telah. Kalau aku ini bukan penciptainya, akan ada alasan bagi aku untuk ada memaafkan orang yang meminta maaf kepadaku atas kesalahan dan kehilafannya. Berat waktu waspahu ini. Wa'fu wasfahu, maafi dan berlapang dadalah. Nah, barat memang namanya. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya di padang mahsyar nanti manusia diseru, bangkitlah orang-orang yang punya pahala atas Allah Subhanahu wa taala. Tanya sahabat, siapa yang punya pahala atas Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi Muhammad SAW, orang yang memaafkan manusia. Berisi pahala lawan Allah memaafkan manusia ini. Maka bangkitlah beberapa ribu orang dan ia dimasukkan ke surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan lain Nabi Muhammad SAW pernah juga menyatakan bahwasanya orang-orang yang dizalimi di dalam dunia mereka beruntung di hari kiamat.
Jadi siapa aja yang dizalimi di dunia nih untung kena di hari kiamat. Kenapa bisa demikian? Nah, banyak keuntungan yang akan diterima orang-orang yang dizalimi di hari kiamat, asalkan orang-orang yang dizalimi itu sabar. Nah, asal sabar aja, biar aja. Ayo, nah, kayak itu aja. Bah nak melawan kada wani juga. Nah, nak mano kada daya juga. Ayo, di aritnya aja, di sandang aja kezaliman orang tuh nantinya. Sabarnya. Nah, ataunya kawai membalas, cuma indah. Ayo, dirasakannya. Kada berbuat semena-mena dan tidak meminta dibalaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dengan nama Allah At-Tawwab, yang pertama akhlaknya terhadap nama itu yaitu bertaubat dari kesalahan-kesalahan dan melazimkan taubatnya itu. Dan yang kedua, mau memaafkan atas orang-orang yang meminta udzur atau meminta maaf kepadanya. Ya memang orang yang dizalimi tadi di akhirat kalau nya kada maridakan, kada marelakan dengan kezaliman yang orang lakukan kepadanya, ya hanya untung benar di akhirat. Nah, tapi memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepadanya itu lebih untung lagi. Nah, itu nah dipikirkan mun ilmunya tahu aku nih kada memberi maaf untung aja kena di akhirat. Tapi mun aku memberi maaf lawan saudaraku ini lebih untung lagi aku di akhirat. Maka aku memilih yang lebih untung aja. Maafi sudah. Itu tak. Lebih untung benar. Nah, amun inya tadi kada mau maafi ya untung juga di akhirat orang yang dizalimi ini. Nah, mbah inya ini dizalimi. Nah, hak inya dizalimi, dirinya dizalimi, kehormatannya dizalimi, darahnya dizalimi. Nah, ya kan macam-macam zalim ini toh. Zalim lawan kehormatan. Mbak disambati, dihina, dicaci itu kan kehormatan. Direndahkan. Nah, dizalimi dengan hartanya, ditipu, dikhianati. Nah, didustai inya. Nah, orang yang kayak ini, inya sabar aja. Dianya aja madang kena di akhirat ini menunggu keadilan Allah. Mati. Nang menzalimi mati, nang dizalimi mati juga. Akhirnya di mahsyar kena. Ayo, siapa yang berbuat zalim? Siapa yang dizalimi? Berdirian. Berdirian. Nah, ini catatan ampun ikam. Ini kebaikan ikam. Ujarinya rasa kada biasa ulun bahaji. Kenapa mati pahala haji ini ada? Lalu ujar malaikat, Allah berfirman, karena ikam dizalimi oleh Pak Haji dahulu. Ikam dizalimi oleh Bu Haji. Pahala Bu Haji itu kada kawa menutup kezalimannya lawan ikam selain pada pahala hajinya. Maka pahala hajinya kau berikan lawan engkau wahai hambaku nang dizalimi. Mungkin di akhirat ada orang nambah haji berpuluh kali tapi nilainya kada ada. Kenapa? Karena ia menzalimi orang ketikanya itu. Ada pula orang nang bersedekah. Kenapa aja sih aku sekali bisa nyembeli sapi ini pahala. Maka ada sih ini. Nah, di dunia seumur hidup kada bisa menyembelih sapi, maka ada pahala menyembelih sapi seikungan. Maka ada pahala berkorban seikungan sapi. Oh, sekalinya pian pernah dizalimi kehormatan pian oleh seorang yang berkorban seikung sapi. Maka amalnya tersebut kawa menutupi akan kezaliman yang pernah ia lakukan di dunia. Jadi orang ini, orang yang dizalimi di dunia ini, kena di akhirat bisa sugih dengan pahala. Amunnya kada sugi dengan pahala, dosa inya tak berubut. Nang menzalimi ini juga dosa berdayau. Sing banyakan pahala kata tapi ada. Nah, ujar Tuhan, ini keadilanku hari ini. Ikam menzalimi orang aja di dunia. Tuh orang-orang yang ikam menzalimi badatan. Adanya berdosa berzina ada. Dosa mabuk ada. Nah, dosa berzina ada, dosa mabuk ada, dosa tarkus salah ada. Nah, ikam aja Tuhan nyandang akan siksanya. Anak ikam zalim melawan dirinya. Makanya ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran. Takuti doanya orang yang kena zalim walaupun dia itu orang kafir. Karena kada ada hijab antaranya dengan Allah Ta'ala. Inya pasti kabul. Di dunia bisa terwujud, mun kada di akhiratnya. Jadi kada usah sedih. Nang dizalimi kada usah sedih.
Tetapi tadi kalau kebaikan itu lebih banyak dari mengampuni orang yang zalim kepada kita, kenapa kita harus memilih tidak memaafkan? Itu aja pula. Itulah orang yang mengenal nama Tuhan atau Tawwab. Tawwab tadi tahu kalau sudah. Allah memberi jalan baginya untuk bertaubat. Allah memberi taufik menolonginya untuk bertaubat. Sampai Allah juga memberi pahala baginya dalam bertaubat. Karena semua Tuhan yang malah memberikan kemudahan lawan orang yang bertaubat. Maka sidin aja sang pencipta makhluk, sang pengolah segala-galanya, sang mencukupi rezeki hamba-hambanya, walaupun yang berdosa, walaupun bermaksiat, ketiganya minta ampun, diampuni oleh Allah. Allah mengaran tawab, ampuni siapa? Maka kada ada alasan bagiku untuk kada menerima, kada mengampuni permohonan maaf saudaraku nang meminta maaf lawan aku. Nah, jadi sebaik-baik orang itu adalah orang yang mau memohon maaf kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan akan kita pelajari malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat untuk kita berataan dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, tetangga-tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami dan berkah kedua orang tua kami. Matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sebelum diakhiri, guru nak bersaruan, mudah-mudahan Bapak Ibu berataan dan laksanakan berataan kawal menghadiri saruan guru. Insyaallah akan dilaksanakan malam Jumat ini sesudah salat Isya, bertempat di pesantren, di mushola pesantren. Acaranya adalah ma'antar bulan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus manasmiyahi cucu. Insyaallah penceramahnya adalah Guru Kiai Haji Abdul Hadi, guru pondok pesantren Darussalam Guru Tuhan. Nah, ini atas permohonan abahnya si cucu nih. Jadi guru nih mengerangkai menggiring aja, menggiring ampun anak hendak tabarukan harap berkah pengguruan Tuhan Darussalam Kiai Haji Abdul Hadi untuk mentasmiyahi cucu guru. Nah, sekaligus mengantar bulan. Jadi kena imba Isa tulakan dan imba Isa tanah maghrib tersalah aja tentang Maulid tasmiyah ceramah sudah Jumat itu 7 hari kah, minggu kah, minggu ini besok Sabtu, minggu Senin Selasa Rabu Kamis kena dikatakan di grup kena udah guru tuh. Nah jadi acaranya gitu aja. Nah hendak malam minggu ini sidin kada kawah. Nah ada waktu karena jimpul beisi dari awal sampai akhir beisi. Yang kosong malam Jumat itu. Ayo aja guru malam Jumat kada lupa. Ada Senin. Ada besok sudah lumus. Nah Senin Minggu, Senin Selasa Rabu, jadi lumus 3 hari lah itu, 4 hari. Nah ada bapak Maulid itu babilakan. Jadi apa nang ada ini disuruh insyaallah. Mungkin nang membungkus nasi itu anak-anak santri aja gitu. Anak santri putri banyak aja 400.
membungkus nasi 2-3 ribu, 4-5 ribu tuh tumat aja tentu. Nah, jadi ada perlu lagi yang kayak bahari-bahari kita kan lah. Yuk, gini guru bungkus nasi di majelis. Ini banyak sudah akan-akan babinian, gelabanan sudah para pembalakian sudah. Nah, jadi mungkin kalau bisa bungkus nasi, nah jadi bungkusan santri aja kita nama bungkus nasi tadi santri putri. Nah, masaknya pun di pesantren juga ya. Jadi kegiatan ini kita seberataan mahadiri aja dulu harapakan hadir. Mudah-mudahan berkat doa-doa sampean mengaminakan dan mendoakan semoga cucu guru jadi anak-anak solehah, anaknya dapat berbakti kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, manfaat bagi agama, nusa dan bangsanya. Mudahan juga tahfiz Quran, amin. Amin. Harapan gue. Binian, alhamdulillah. Terus lihat gue. Semuanya Ya